Hello students, chapter 2 quadratic equations. In this chapter today we are going to study or to solve practice set 2.5. In this practice set 2.5 the very first question is based on the activity. There are given 3 activities and they are very simple. Okay, so you solve yourself. I am going to show you how to solve the next question. That is question 2. Find the value of discriminant. Okay students, I told you last time what is meant by discriminant. So discriminant is nothing but the value of b square minus 4ac, and it is also can be represented as the sign or symbol delta or also capital D. Okay, so find the value of discriminant. So very first thing we have to do is that we have to find the values of A, B and C. It means first we have to compare. Okay, comparing given equation with its general form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so after comparing the given equation with the general form, here value of a is coefficient of x square, that is root 2, b is coefficient of x, that is 4, and c is 2 root 2, that is constant term. Students, हे नेहमी लक्षात ठेवा की whatever the quadratic equation given should be in जनरल फॉर्म. म्हणजे दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नेहमी जनरल फॉर्म मध्ये असलं म्हणजे किंवा असायला हवं जेव्हा आपण ए बी सी च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो तेव्हा. Okay, now after this we have to find the value of discriminant. So you know that discriminant means delta. Okay, delta it also can be represented as capital D. आता इथे capital D लिहिण्याची गरज नाही, पण तुम्हाला हे माहित असायला पाहिजे, मग आपण बऱ्याच वेळा लिहिल्यानंतर तुमच्या ते लक्षात राहील व्यवस्थित. ओके, डेल्टा इज इक्वल टू D and which is equal to b square minus 4ac. Okay, this is called as discriminant. Okay, now calculate this, put the values and calculate it. What is b? B is 4. So 4 square minus 4 multiply what is a? A is root 2, and what is c? C is 2 root 2. Okay, now we are going to calculate it. 4 square is 16. Okay, minus, now here you can see there are mixed fractions. मिक्स्ड नंबर्स, फ्रॅक्शन नाही आहे इथे, पण मिक्स्ड सर्ड आपण याला म्हणतो. काय इरॅशनल नंबर आहे इथे रूट मध्ये, आणि म्हणजे आपण म्हणूया होल नंबर्स आहेत 4 and 2, म्हणजे हे मिक्स्ड नंबर्स आहेत. ओके, सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू मल्टिप्लाय 4 2 विथ 2. ओके, 4 आणि 2 चं मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. 4 2 जा 8. ओके, and afterwards root 2 multiply root 2, म्हणजे जे रूट मध्ये आहेत त्यांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे टू ईच अदर. ओके, and जे कंप्लीट नंबर्स आहेत देअर मल्टिप्लिकेशन विथ ईच अदर. ओके, सो 4 2 जा 8 and root 2 multiply root 2 is root 4. ओके, and root 4 is nothing but, किंवा आता इथे तुमच्या सोयीसाठी मी सांगते 8 असं मी लिहिलेलं आहे, मल्टिप्लाय इथे ब्रॅकेट मध्ये घेऊ आपण. root 2 multiply root 2, that is root 4. Okay, so 16 minus here 8 multiply root 4 is 2. So 16 minus 16 is 0. Okay, so therefore value of discriminant, that is delta, okay, or b square minus 4ac is equal to 0. So in this way you can find out the discriminant. आता स्टुडंट्स ह्या क्वेश्चन सेकंड मध्ये आपण थर्ड सम डिस्कस केलेली आहे. फर्स्ट आणि सेकंड सम आर व्हेरी सिम्पल, ते खूप सिम्पल आहेत. आता इथे रूट्स होते त्यामुळं मग तुम्हाला कदाचित ते डिफिकल्ट वाटेल. सो आय सॉल्व्ड दिस. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. ओके, म्हणजे आता इथे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे त्याचे रूट्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत. सो फर्स्ट सम यू सॉल्व युअरसेल्फ. आय एम गोइंग टू सॉल्व द सेकंड सम, आणि थर्ड पण तुम्हीच सॉल्व करा. 3 सम्स दिलेले आहेत त्यापैकी आपण एक डिस्कस करूया. सो हिअर ऑल्सो कम्पेअरिंग इट विथ
फर्स्ट वी हॅव टू सी द गिवन इक्वेशन इज इन स्टँडर्ड फॉर्म ऑर नॉट. स्टँडर्ड म्हणजेच जनरल फॉर्म मध्ये आहे का. इफ नो then write it in general form. Now here no need to write in general form, it is already given. So comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, तर या इक्वेशन बरोबर कंपेअर केल्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ a is 2, value of b is -7 and value of c is 2. Okay, so these are the values of a, b, c. We have to find the nature of roots. आता nature of roots find out करण्यासाठी कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागते, तर डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू. सो फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा दॅट इज b² - 4ac. म्हणजे नेचर ऑफ रूट टोटली डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ b² - 4ac. हे नेहमीच लक्षात ठेवायचं. कोणत्याही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे रिअल आहे की नो रिअल रूट आहे की इक्वल किंवा अनइक्वल रूट्स आहेत, हे सर्व जे फाइंड आउट करायचं आहे ते कशाच्या बेसिसवरती, बाय फाइंडिंग आउट द व्हॅल्यू ऑफ b² - 4ac दॅट इज डिस्क्रिमिनंट. नाउ पुट द व्हॅल्यूज. ओके, -7² b². ओके, -4 multiply what is a is 2 and c is 2. -7² that is 49 minus 4 to the 8, 8 to the 16. So here 49 minus 16 is 33. Okay, after calculation you'll get the value that is 33. आता पहा इथे डेल्टा इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू आलेली आहे, डिस्क्रिमिनंट इज इक्वल टू 33. अँड वी हॅव स्टडीड इन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. म्हणजे जो आपण पॉइंट पाहिलेला होता नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, त्याच्यामध्ये जर म्हणजे जर व्हॅल्यू b² - 4ac म्हणजे डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल म्हणजेच ग्रेटर दॅन 0 असेल, तर मग रूट्स कसे असतात, तर रिअल अँड अनइक्वल. म्हणजे दोन वेगवेगळे रूट्स असतात, अनइक्वल रूट्स असतात आणि हे रूट्स रिअल असतात. ओके, म्हणजे वास्तव संख्या असते. ओके, सो देअरफॉर द रूट्स आर रिअल अँड अनइक्वल. आता या अनइक्वल साठी तुम्ही डिस्टिंक्ट सुद्धा शब्द वापरू शकता. ओके, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल. Okay, so in this way students you can solve the remaining first and third sum of the question 3rd. Okay, thank you.